सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच मैं हरशरण कौर। अज दी सब तो वड्डी ते अहम खबर यही है कि अज अंदोलन कर रहे किसानां दे वल्लों दिल्ली जयपुर हाईवे भी जाम कर दिता जाएगा। इस तो पहला सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा दे जिहड़े ये हाईवे हैगे ने जाम कीते हुए ने अते दिल्ली यूपी दा गाजीपुर बॉर्डर भी किसानां ने जाम कीता होया ते हुण दिल्ली जयपुर कौमी मार्ग भी जाम कर दिता जाएगा। ते अज पूरे देश दे विच किसान लीडरां दी अपील ते टोल प्लाजे ने जिहड़े वो बंद किए जाणगे। अज दे दिन पंजाब दे विच पहलां ही बंद ने ते अज पूरे देश दे विच टोल प्लाजे बंद किए जाणगे। ते कल किसान लीडरां ने सिंघू बॉर्डर ते मुड़ तो प्रैस कॉन्फ्रेंस की। सिंघू बॉर्डर ते किसान लीडरां ने सरकार नूं मुड़ साफ-साफ कह दिता है कि नवे खेती कानूनां नूं रद्द करन तो घट होर कुछ भी सानूं स्वीकार नहीं है। किसान लीडरां ने कहा कि जे सरकार किसान लीडरां नाल गलबात करन दी ख्वाहिशमंद है तां पहलां वांग रस्मी सद्दा भेजे। इस दौरान पंजाब दीयां 31 किसान जथेबंदियां ते देश दीयां होर किसान जथेबंदियां वल्लों संयुक्त किसान मोर्चे दी अगवाई दे विच अज दिल्ली जयपुर कौमी मार्ग जाम करन दा ऐलान भी किया गया। ते दिल्ली जयपुर कौमी मार्ग जाम करन दे लई राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां तो लोग कूच भी कर चुके ने। दिल्ली चलो मुहिम तहत किसानां वल्लों जारी धरने दा अज 17वां दिन है। दिल्ली दे विच खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ते रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान लीडरां नूं खेती कानूनां विच सोध लई भेजियां तजवीज़ां ते गौर करन दी अपील करदिआं कहा सी कि जेकर यूनीयन चाहे तां सरकार उन्हां नाल अगलेरी गलबात लई तैयार है। तो किसान लीडरां ने साफ कर दिता कि जे सरकार गलबात करना चाहती है तो सरकार सद्दा भेजे। पर सरकार ने परसों जिहड़ी ये गेंद सीगी कि किसानां दे पाले विच सुੱਟ दित्ती सी कि जदों मर्जी तुसीं गलबात करना तुसीं चाहुंदे हो साडे नाल कर सकदे हो, असीं तुरंत तुहाडे नाल गलबात करांगे। पर हुण किसानां ने साफ कर दिता कि जे सद्दा भेजोगे तां ही असीं गलबात लई तैयार होवांगे। इस मौके भारतीय किसान यूनीयन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि पिछलियां रस्मी मीटिंगां वांग सरकार पहलां सानूं ये दस्से कि मीटिंग कदों ते कित्थे करनी चाहुंदी है। जे वो सानूं गलबात लई सददे ने तां असीं पहलां अपनी तालमेल कमेटी नाल चर्चा करांगे ते फिर ही कोई फैसला जिहड़ा वो लिया जाएगा। लीडरां ने साफ कर दिता कि जदों तक सरकार खेती कानूनां नूं मनसूख नहीं करदी घरां नूं मुड़न दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। गलबात लई सरकार वल्लों कोई रस्मी सद्दा मिलण बारे पुछे जाण ते टिकैत ने कहा कि किसान यूनीयनां नूं हाल दी घड़ी अजिही कोई पेशकश नहीं आई। एक गल बिल्कुल स्पष्ट है कि किसान नवे खेती कानून रद्द करन तो छुट कुछ भी स्वीकार नहीं करनगे। ये किसान लीडरां ने कहा। क्रांतिकारी किसान यूनीयन पंजाब के प्रधान डॉक्टर दर्शनपाल ने दस्सिया कि अज अंदोलन होर तिखा करन लई दिल्ली जयपुर कौमी मार्ग जाम कर दिता जाएगा। दिल्ली नूं जांदियां मुख 5 सड़कां विचों 4 सड़कां दिल्ली करनाल मार्ग जिहड़ा कि सिंघू बॉर्डर है, दिल्ली बहादुरगढ़ मार्ग टिकरी बॉर्डर, दिल्ली आगरा मार्ग पलवल बॉर्डर अते दिल्ली नोएडा मार्ग गाजीपुर बॉर्डर पहलां ही बंद ने। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर का एक हिस्सा खुला छड्डिया गया है एमरजेंसी सेवावां दे लई। भारतीय किसान यूनीयन लखोवाल के लीडर हरिंदर सिंह लखोवाल ने स्पष्ट किया कि इस खेत्र विच कई अहम हस्पताल होने करके लोकां नूं तंगी ना होवे, इसलिए यूपी का यह बॉर्डर का एक मार्ग है जिहड़ा वो खुला रखा गया है। डॉक्टर दर्शनपाल ने जानकारी दी कि अज दिल्ली नूं जांदे 5वें मार्ग नूं बंद करन दे लई हरियाणा ते राजस्थान तो किसान जाणगे ते कौमी मार्ग भी पक्के तौर ते बंद कर दिता जाएगा। दोवां सूबिਆਂ ਦੇ किसान मार्ग बंद करन लई कूच करनगे। दोपहर जां शाम तक ये बंद कर दिता जाएगा। दिल्ली जयपुर मार्ग जाम करन दे फैसले के मद्देनज़र प्रशासन दे वल्लों 68 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात किए जा रहे हैं। गुरुग्राम के मैजिस्ट्रेट अमित खत्री ने दस्सिया कि पुलिस अधिकारियों के नाल मैजिस्ट्रेट दिन भर तैनात रहेंगे। कौमी मार्ग 48 ते पैंदे कई अहम स्थानों के उत्ते 2000 पुलिस मुलाजम तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली गुरुग्राम हद उत्ते भी सुरक्षा सख्त की गई है। कल हुई बैठक की प्रधानगी किसान लीडर बलविंदर सिंह राजू की अगवाई में हुई। उन्होंने कहा कि अंदोलन शांतमई रहेगा ते 14 दिसंबर यानी कि परसों नूं दस्से प्रोग्राम के तहत अंदोलन नूं अगे वधाया जाएगा। उधर खेती कानूनां के खिलाफ जिहड़ा किसानां दा अंदोलन चल रहा है उस दे विच एक कमेटी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी भी डटी हुई है ते इस कमेटी का एक वड्डा काफला कल श्री अकाल तख्त साहिब विखे अरदास करन तो बाद दिल्ली लई रवाना होया। किसान लीडरां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सुनेहा भेजिआ कि वो लोगों की आवाज़ सुनन ते खेती विरोधी कानूनों नूं रद्द करन। कल सवेरे जथेबंदी के प्रधान सतनाम सिंह पन्नू, जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर अते गुरबचन सिंह ਚੱਬਾ की अगवाई विच जथे दे
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਨ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤ੍ਰਿਚੂ ਸ਼ਿਵਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਐਕਟ 2020 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਸਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਤ੍ਰਿਚੂ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਕਟਾਏ ਹੀ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਕਾਂਗੇ ਨਾ ਹੀ ਥੱਕਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਥੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਜ਼ਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਂ ਹੀ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਟੋਹਾਣਾ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਗਨਾ ਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟਵੀਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਮ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ, ਆ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਆ ਜਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
MSP ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਸਮੇਤ 7 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਇੰਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਤੇ 250 ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਰ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਬਛੂਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬੁਢਲਾਡਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਛੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿਟੀ ਤੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਾਝਾੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ
ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਵਿਧੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਅਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੱਕ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜੀਪਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟicker ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਲਵ ਖੇਤੀ, ਆਈ ਲਵ ਕਿਸਾਨੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਸਟicker ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਇੱਥੇ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 25 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।